اور حوالہ خدا کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں پرانے اعلان میں سے آخری کتاب ملائکی اور اس کا 3 باب آیت نمبر 7 سے دیکھتے ہیں، تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے اور ان کو نہ مانا۔ اب خدا کلام کرتا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کے آئین سے، وہاں اس ایام سے تم نے کیا کیا؟ میرے آئین سے منحرف رہے ہو، ان کو مانا ہی نہیں ہے کہ تمہارا باپ دادا بھی نہیں مانتے اور تم بھی نہیں مانتے۔ تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا۔ کہ رجوع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایک ادھر ہے اور ایک کہ مطلب ایک دوسرے کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہیں، تو وہ کہتا ہے میری طرف رجوع ہوں گے تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا۔ رب الافواج فرماتا ہے لیکن تم کہتے ہو کہ ہم کس بات میں رجوع ہوں، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں ہم ہر بات میں صحیح ہیں، لیکن خدا کلام کہتا ہے کہ میری طرف رجوع ہوں گے تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا۔ رب الافواج فرماتا ہے کہ تم میری طرف، لیکن تم کہتے ہو کہ ہم کس بات میں رجوع ہوں۔ کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو۔ اب خدا کہتا ہے کہ تم مجھ کو ٹھگتے ہو، تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا۔ اب خدا کلام کرتا ہے کہ تم مجھے ٹھگتے ہو، بعد میں تم کہتے ہو کہ ہم کس بات میں رجوع کریں اور کس بات میں تجھے ٹھگا ہے۔ تم مجھے ٹھگتے ہو، خدا کلام کرتا ہے کہ تم مجھے ٹھگتے ہو، پر تم ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا۔ اب سن لیجیے کس بات میں ہم ٹھگتے ہیں، کس بات میں آپ ٹھگ رہے ہیں۔ آج کس بات پر ہم ٹھگتے ہیں، وہ 2 باتیں ہیں۔ سن لیے، واضح لکھا ہوا ہے، آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ سیکھیں اور خدا کے کلام کو سیکھ کر دوسروں کو سکھانے والے بن جائیں۔ دے یقی اور ہدیے میں، دے یقی اور ہدیے میں، یہ 2 چیزیں ہیں۔ خدا کلام کرتا ہے کہ آپ اس میں مجھے ٹھگتے ہو، واضح لکھا ہوا ہے، لیکن تم کہتے ہو ہم کس بات میں رجوع ہوں۔ کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھے ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا۔ تو خدا آگے جواب دیتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم کس بات میں ہم نے تجھے ٹھگا۔ تو پھر خدا کہتا ہے دے یقی اور ہدیے میں، دے یقی اور ہدیے میں، پوری دے یقی ذخیرہ خانہ میں لاؤ۔ اب یہ دیکھیں کہ دے یقی لوگ کیا کرتے ہیں، آپ کی سیلری آتی ہے، سیلری میں سے جتنی بھی سیلری ہے اس میں سے آپ نے 10% جو ہے وہ خدا کے گھر میں لانا ہے۔ اب یہ دیکھیں آپ کی سیلری ہے 50,000 یا جتنی بھی آئے، تو وہ سیلری دی کس نے ہے؟ وہ بھی تو خدا نے دی ہے نا۔ اگر اس میں سے آپ 10% جو ہے خدا کے گھر میں لے کر آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ خدا آپ کو برکت دے گا، اس کے بدلے میں بھی بلیس کرے گا، برکت دے گا۔ تب یہ دیکھیں اگر وہ سیلری ہی آپ کے پاس نہ ہوتی تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم پوری جو دے یقی ہے نا خدا کے گھر میں لے کر نہیں آتے۔ اسی لیے آج ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے، وسائل ہوتی ہے، پیسے کی، فائنینشلی ایسی بہت ساری پرابلمز ہیں، لوگ پھنسے ہوئے ہیں، غربت چھائی ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم خدا کو ٹھگتے ہیں۔ ہدیے اور دے یقی میں، پوری دے یقی خدا کے گھر میں لے کر نہیں آتے۔ اگر ایک 100 روپے آپ کے پاس ہے یا 10,000 بھی ہے آپ کی، تو 10,000 میں سے اگر 1,000 روپیہ آپ خدا کو دے دیتے ہیں تو 9,000 پیچھے آپ کے پاس ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ کی سیلری جتنی بھی ہے، 10,000 ہے، 50 ہے، 1,00,000 ہے، 70 ہے، جتنی بھی ہے، اس میں سے 10% آپ خدا کو دیں۔ خدا کہتا ہے 10واں حصہ میرے گھر میں لے کر، میرے گھر میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو، پوری دے یقی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو۔ لوگ کیا کرتے تھے؟ ابھی دیکھتے ہیں لوگ آج ایسے کر رہے ہیں، ہدیوں میں بھی ٹھگ رہے ہیں اور دے یقی میں بھی ٹھگ رہے ہیں۔ جب پیچھے کرونا وائرس تھا تو اس کے دوران لوگوں نے کیا کیا؟ لوگ بہت زیادہ ٹھگنا شروع کر دیا۔ اب یہ دیکھیں حالات چاہے کیسے بھی کیوں نہ ہو، چاہے خوشی کیوں، غمی کیوں، دے یقی پوری آپ خدا کے گھر میں لے کر آئے۔
हदिये में भी और दै यकी में भी खुदा को ठगे ना, क्योंकि साफ लिखा हुआ है हमने किस बात में तुझे ठगा। तो फिर खुदा कहता है देखो मैं तुझे फिर बताता हूं। खुदा फिर उनसे कहता है अच्छा तुम सुनना चाहते हो। फिर खुदा कहता है दै यकी और हदिये में, दै यकी और हदिये में। तो खुदा कहता है तुम दै यकी और हदिये में मुझे ठगते हो। आपकी सैलरी है 40,000, आप देते हैं दै यकी देते हैं 20,000 के हिसाब से। नहीं, ऐसा नहीं करना। पूरी की पूरी दै यकी जो है खुदा के घर में लेकर आए, खुदा के घर में लेकर आए। यकीन जानिए आपके घर के हालात ही बदल जाएंगे। आप पैसे की गुर्बत के अंदर है, पूरी दै यकी ज़ख़ीरा खाना मिलाएं, आपके घर से भी गुर्बत चली जाएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके पास इतना पैसा हो जाएगा, इतनी बरकत खुदा फिर दे देगा आपको, जिस्मानी रूहानी खानदान। पहली बात कि आपने खुदा को ठगना नहीं है, ठीक है। दै यकी और हदिये में ठगना नहीं है खुदा को, क्योंकि हदिये में जो आपने अपने दिल में ठहराया, हमने पीछे हवाला पढ़ा, उसी के हिसाब से आपने खुदा के घर में लाना है और डालना है। दरेग नहीं करना, ना ही लाचारी से, बल्कि खुशी से खुदा के हुजूर में लाना है, क्योंकि खुशी से देने वालों को खुदा अजीज रखता है, अजीज रखता है। खुदा कहता है कि तुम मुझे ठगते हो, दै यकी और हदिये में ठगते हो। तो दै यकी पूरी खुदा के घर में लेकर आनी है। तो कई दफा आप कहते हैं कि नहीं जी हमने दै यकी इस चर्च में नहीं, हमने किसी और चर्च में देनी है। तो ये देखें, जहां से आप रूहानी खुराक लेते हैं वहां पर आपने दै यकी देनी है, वहां आपका हक है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर खाना खा रहे हैं, तो आप उसके अंदर बिल पे करेंगे या किसी और के अंदर देंगे? नहीं, आप वहां जहां से आप खुराक लेते हैं, पैसे भी आप वहां देते हैं। तो ऐसे ही आपने उस चर्च के अंदर आपका हक बनता है, आप दै यकी दे। जहां से आप रूहानी खुराक लेते हैं, खुदा का कलाम आप सुनते हैं, बरकत लेते हैं, रूहानी गुज़ा लेते हैं, वहां पर आप दै यकी दे, दै यकी दे। तो आपका हक बनता है कि तो दै यकी दे। जहां से भी आप सीखते हैं दै यकी दे। और दूसरी बात यह है कि दै यकी देनी है तो पूरी दे, पूरी दे, ठगे ना। क्योंकि खुदा कहता है तुम मुझे ठगते हो, तो फिर खुदा को ठगना नहीं है और पूरी दै यकी खुदा के घर में लानी है, पूरी दै यकी। ऐसा नहीं है कि फिर पहले माँ आपने दै यकी पूरी दे ली, दूसरा महीना आ गया पूरी आई, तीसरे महीने में फिर शॉर्टकट मार ली। ऐसे नहीं है, पूरी दै यकी आपने देते रहना, पूरी दै यकी आप देते रहेंगे। जैसे जैसे आप देते रहेंगे आपके लिए आसमान के दरीचे खुल जाएंगे। हर अच्छी बख्शिश ऊपर से है, ऊपर से है। तो मैंने आपको बताया कि आपने जहां से आप खुराक लेते हैं वहां पर आप दै यकी दें और पूरी दै यकी खुदा के घर में लाएं। ना हदिये में ठगना है और ना दै यकी में ठगना है, पूरी दै यकी ज़ख़ीरा खाना मिलाओ। खुदा कहता है दै यकी और हदिये में तुम मुझे ठगते हो, बस तुम सख्त मलौन हुए। अब ये देखें, खुदा कहता है जो तुझ पर बरकत करेगा मुझ पर बरकत करूंगा, जो तुझ पर लानत करेगा मुझ पर लानत करूंगा। अगर खुदा ही आप पर लानत कर देगा तो फिर कौन बरकत करेगा? मलौन, लानत, यहां पर इसका मतलब है लानत। तो तुम सख्त मलौन के, तुम सख्त लानती हो। अब ये देखें, खुदा कहता है कि अगर तुम पर कोई बरकत करेगा तो मैं उस पर बरकत दूंगा, जो तुम में बरकत देगा मैं उससे बरकत दूंगा। अगर कोई तुम्हें लानत तुम पर करता है तो मैं उस पर लानत करूंगा। अगर खुदा ही तुम पर लानत कर दे तो फिर आप पर बरकत कौन करेगा? आप पर बरकत कौन करेगा? क्योंकि तुमने, बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा है। तमाम कौम ने, आज यही हाल है, ठगते हैं खुदा को। तुम मुझे ठगते हो और बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। तो अब खुदा फिर साफ साफ कहता है, आगे 10वीं आयत के अंदर लिखा है, पूरी दै यकी ज़ख़ीरा खाना मिला ताकि मेरे घर में खुराक हो और इससे मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है पूरी दै यकी ज़ख़ीरा खाना मिला ताकि मेरे घर में खुराक हो,
खुराक हो। लोग क्या करते थे, खुदा के घर के अंदर खुराक को जमा करते थे, जखीरा खाना उस स्टोर रूम के अंदर जमा करते थे। बाहर जब काल होता था, फसलें नहीं होती थी, पानी नहीं होता था, तो लोग क्या करते फिर उसी स्टोर रूम से निकाल कर उस खुराक को लेते थे। खुदा के हुजूर जो कुछ उन्होंने जमा किया हुआ था फिर वहां से खुराक को लेते थे। इसलिए कहता है, खुदा कलाम करता है, पूरी दया की जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, क्या जब ऐसा आप करोगे मेरे घर में भी खुराक होगी तो फिर मैं क्या करूंगा। आपने ऐल पूरी दया की खुदा के घर में लेकर आ गए तो आपके लिए, अब आपके लिए ब्लेसिंग सुनिए। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान की दरीजों को खोलकर, इसका मतलब अब पूरी दया की जखीरा खाना में लाते नहीं हैं, आप दया की हदिये में ढकते हैं, इसलिए आसमान की जो दरीजे हैं आपके लिए बंद है, कि आपके लिए वो गेट, आपके लिए वो फाटक बंद है। क्यों? अब एक दरवाजा है, उसको लॉक लगा हुआ है, तो उसको खोलने के लिए कोई ना कोई आपको चाबी लगानी पड़ेगी। ऐसे अगर कोई दरवाजा है उसको खोलना है, कोई बरकतों का दरवाजा है, तो उसके लिए भी आपको कोई ना कोई कि आपको चाबी कोई यूज करनी पड़ेगी। वो चाबी दया की और हदिये की है, ताकि हर अच्छी बख्शिश जो है ये ऊपर से है, बरकत ऊपर से है। ठीक है, तो इसके लिए आप पूरी दया की और हदिया खुदा के घर में लाए। तो मैं क्या करूंगा, पूरी दया की जखीरा खाना में लाओ, मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान की दरीजों को खोलकर बरकत बरसाता हूं या नहीं, बरकत बरसाता हूं या नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास, अब सुन लें अपने लिए बरकत, यहां तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहेगी। इतनी बरकत बरसाएगा कि आपके पास जगह नहीं रहेगी उसके रखने के लिए, इतनी बरकत। तो आज कितने हैं जो आज से ही अपने आप को पूरी तरह कहते हैं कि खुदावंद आज से मैं पूरी दया की तेरे घर में लेकर आऊंगा और मैं हदिये में भी ठगूंगा नहीं। क्योंकि खुदा कलाम करता है, हम ठगते हैं, इसीलिए तो कलाम आया है। ये कलाम हमारे लिए है, हजारों साल पहले, 2000 साल पहले आ चुका है। तो अब ये देखिए, खुदा कलाम करता है कि पूरी दया की जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो, इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान की दरीजों को खोलकर बरकत बरसाता हूं कि नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह नहीं रहेगी। इतनी बरकत बरसाऊंगा। आज अगर आपके खानदानों के अंदर गुर्बत है, तंगी के अंदर है, तंगदस्ती के अंदर है, बीमारी के अंदर है, मुश्किल के अंदर है, गरीबी के अंदर है, मुश्किल जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आसमान की जो दरीचे हैं आपके लिए खुली नहीं है। इसका कि आपके लिए जो बरकतों वाला दरवाजा है वो खुला नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उसको चाबी लगाना भूल गए हैं, दया की और हदिये की चाबी लगाना भूल गए हैं। तो अब ये देखें, हर दरवाजा हर एक चाबी से नहीं खुलता, उसके लिए कोई ना कोई चाबी सिलेक्ट की हुई होती है। बरकत के दरवाजे के लिए आपको दया की और हदिया पूरा खुदा के घर में लेकर आना है, ताकि खुदा के घर में खुराक हो। और फिर खुदा आसमान की दरीजों को खोलकर आसमान से बरकत बरसाएगा कि आपके पास रखने के लिए भी जगह नहीं होगी, रखने के लिए भी जगह नहीं होगी। तो अगर आज आप इस कंडीशन के अंदर हैं, इस हालत के अंदर हैं कि आप हालो बदहाल हैं, आपको कोई हाल नहीं है, आप गुर्बत के अंदर हैं, आप तंगी के अंदर हैं, आप तंगदस्ती के अंदर हैं, आप गरीबी के अंदर हैं, आप गुर्बत के अंदर पिसते जा रहे हैं, तो आप ये दो चाबियां लगाना भूल गए हैं। अभी भी कुछ नहीं हुआ, पूरी दया की जखीरा खाना में लाओ, अभी भी चाबी आप यूज कर सकते हैं। आपके पास चाबी है, आप यूज करें उसको, लेकिन आप यूज नहीं करते। आप डरते हैं कहीं ये खत्म ही ना हो जाए। नहीं, जैसे ही आप चाबी लगाएंगे आपके लिए वो गेट खुल जाएगा, आपके लिए वो दरवाजा खुल जाएगा, फिर आपके लिए आसमान की दरीजे खुल जाएंगे। हर अच्छी चीज आसमान से है,
تو پھر وہ آپ کے لیے برکتوں کا والا دروازہ کھل جائے گا. پھر آپ نہ غربت میں رہیں گے, آپ نہ تنگی میں رہیں گے, آپ نہ تنگ دستی میں رہیں گے, آپ پھر خوشحال رہیں گے. برکتیں آسمان سے جاری ہو جائے گی آپ کے لیے, آپ خوشحال زندگی پھر گزاریں گے. جب آپ پوری دعائیہ کی ہدیہ خدا کے گھر میں لے کر آئیں گے تو پھر خدا آپ کے لیے کیا کرے گا, آسمان کی دروازے کو کھول دے گا. پھر وہ برکتوں والا دروازہ آپ کے لیے کھل جائے گا, آپ کے خاندان کے لیے کھل جائے گا. پھر آپ کے لیے برکت کا دروازہ کھل جائے گا, آپ کی فیملی کے لیے کھل جائے گا. پھر آپ خوشی سے زندگی گزاریں گے. آپ جس رستے پہ جائیں گے اس رستے میں پہلے ہی بلیسنگ آپ کا ویٹ کر رہی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے پوری دعائیہ کی, ہدیہ خدا کے گھر میں لائے ہیں. آپ نے ہدیے میں دریغ نہیں کیا, لاچاری نہیں کی, آپ نے دعائیہ کی میں خدا کو ٹھگا نہیں ہے. پھر آپ جس سمجھ جائیں گے وہ کہتا ہے تو جہاں جائے گا میں تیرے ساتھ ہوں, مصیبت میں تیرے ساتھ ہوں, تو اندر آتا مبارک ہوگا, باہر جاتا مبارک ہوگا, میں تجھے دم نہیں بلکہ ساتھ ٹھہراؤں گا. آپ ساتھ ٹھہرائے جائیں گے. پوری دعائیہ کی ذخیرہ خانہ ملا, پوری دعائیہ کی اور ہدیے میں آپ نے ٹھگنا نہیں, یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے اور میں تمہاری خاطر. اب یہ دیکھیں, آپ نے پوری دعائیہ کی ذخیرہ خانہ میں لے آئے ہیں, ہدیے میں بھی نہیں ٹھگا. تو اب یہ دیکھیں خدا آپ کے لیے کیا کرتا ہے. پہلی بار آپ کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جو ہر وہ برکت کا جو خزانہ ہے آپ کے لیے کھل جاتا ہے. دوسری بات کہ آپ کے پاس اتنی خدا برکت دیتا ہے کہ وہ آپ کے پاس رکھنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہوتی. دوسری بات دیکھتے ہیں, میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا کہ وہ تمہاری زمین کے حاصل کو برباد نہ کرے. آپ نے یہ کیا, آپ کے لیے آسمان کھل گیا, برکتیں آسمان سے جاری ہو گئی. دوسری بات, اور میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا اور وہ تمہاری زمین کے حاصل کو برباد نہ کرے, اور تمہارے تاکستان کا پھل کچا جرنے نہ پائے, جرے گا نہیں. پھر تمہارے جو تاکستان ہیں ان کا پھل جو ہے یہ کچا جرے گا نہیں. آج آپ دیکھتے ہیں انگور کچے جا رہے ہیں, تو خدا کیا کرتا ہے, کہتا ہے میں تیری خاطر ٹڈی کو بھی ڈانٹ دوں گا کہ تیری زمین کا جو حاصل ہے نا, جو تو نے گندم یا کوئی بھی فصل اگائی ہے اس کو خراب نہ کرے, میں ٹڈی کو تیری خاطر ڈانٹ دوں گا. اگر تو ایسا کرتا ہے کہ پوری دعائیہ کی اور ہدیہ خدا کے گھر میں لاتا ہے تو میں تیرے لیے آسمان کے دروازے بھی کھول دوں گا, میں تیری خاطر ٹڈی کو بھی ڈانٹوں گا تاکہ وہ تیرے زمین کے حاصل کو برباد نہ کرے, اور تیرے تاکستانوں کا پھل جو ہے یہ کچا جلے گا نہیں, کچا نہیں جلے گا. آپ پکا ہوا پھل لے, کچے ہوئے پھل کو کھانے کو دل نہیں کرتا. ایک چیز پکی ہوئی ہے اچھی طرح, آپ کو پتہ ہے بالکل تیار ہے, ریڈی ہے, آپ کو دل کرے گا کھانے کو. جو کچا جل گیا نہ آپ نے کھایا ویسے ہی برباد ہو گیا. جب پکا ہوگا آپ کھائیں گے بھی, لطف اندوز بھی ہوں گے, خدا ان کا شکر بھی کریں گے. تو پوری دعائیہ کی اور ہدیے میں خدا کو ٹھگنا نہیں ہے. آپ کے تاکستانوں کا پھل کچا نہیں چلے گا. رب الافواج فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ ساری قومیں پھر تجھے مبارک کہیں گی, ساری قومیں تجھ کو مبارک کہیں گی. رب الافواج فرماتا ہے, رب الافواج فرماتا ہے کہ پوری دعائیہ کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ, میں تیری خاطر آسمان کے دروازے کھول دوں گا, تیری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا, تمہارے تاکستانوں کا پھل جو ہے کچا جڑے گا نہیں ہے. رب الافواج فرماتا ہے کہ ساری قومیں پھر تجھے مبارک کہیں گی. تو آج نے آپ کے لیے یہ میسیج تھا, یہ پیغام تھا, ہم نے سیکھا. اور آج کا جو ہمارا پیغام اس کا عنوان تھا بیوہ کا ہدیہ, بیوہ کا ہدیہ. تو اگر آپ نے اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے, آپ کو برکت ملی ہے, تو جتنے اس وقت ہماری آواز کو یوٹیوب چینل پر سن رہے ہیں یا فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں یا انسٹاگرام پر سن رہے ہیں, انسٹاگرام پر ہے تو انسٹاگرام پر ہمیں فالو کریں, فیس بک پر ہیں تو ہمارے پیج کو لائک اور فالو کریں, شیئر کریں تاکہ دوسرے بہن بھائی ہمارے ساتھ جڑ سکیں, خدا کا کلام سیکھ سکیں اور برکت پائیں. آپ اپنی برکت کو ڈبل کریں, اس میسیج کو شیئر کریں. خدا آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے. گاڈ بلیس یو.